proud parents and our little wonders, I welcome warmly in this Ram movie founded by Dharmavir Dr. Balkrishna Shivaram Munje ji. उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते. Today is a day of celebration, a day filled with joy and day to reflect on the wonderful journey of little ones have had through the year. I request respected Chairman Sir and Principal Sir to take the guests on the stage. यह प्रकाश सबके जीवन में भरा रहे, खास करके हमारे नन्हे नन्हे तारों को सदा तेजोमय करे, छोटे छोटे कदमों को सत्य का मार्ग प्रदर्शित करे. Please put your hands together and let's sing Deepa Vandanam. Deepa Jyoti Param Jyoti, Deepa Jyoti Janardana, Deepo Haratu Me Papam, Deepa Jyoti Namostute, Shubham Karotu Kalyanam, Arogyam Sukha Sampadam, Dvesha Buddhi Vinashaya, Atma Jyoti Namostute, Atma Jyoti Pradiptaya, Brahma Jyoti Namostute, Brahma Jyoti Pradiptaya, Guru Jyoti Namostute, Guru Jyoti Namostute, Guru Jyoti Namostute. We are absolutely delighted to have you all with us today, and our little choir group is really eagerly waiting to welcome you with a melodious song.
Now this is time to know about today's occasion. I invite Mrs. Sangeeta Ranakar Madam, Coordinator of KG section, to please introduce today's program. Everyone, on behalf of VPP CBSE, it's my pleasure to welcome you all to the graduation day ceremony of our kindergarten students. Today we gather to celebrate a significant milestone in the lives of our young graduates. As they move from pre-primary to primary school, we acknowledge their growth, achievements and curiosity. Graduation day is not just a ceremony, it's a celebration of the journey our students have undertaken. It's a recognition of their hard work, dedication and the support of their parents and teachers. Over the past 2 years, our preschool students have learned, explored and discovered new things. They have made friends, created memories and developed essential skills that will serve them well in the years to come. Today we come together to congratulate our graduates, to celebrate their achievements and to wish them all the best as they embark on their next endeavor. Thank you and enjoy the program. Hello. Thank you so much, Sangeeta ma'am. And today, for this special day of these little wonders, we have a special guest. Let's know about our today's guest from Bhavika ma'am. I invite Bhavika ma'am to please introduce today's guest. It is my great pleasure and honor to introduce our esteemed guest, Mrs. Gunjan Kulkarni ma'am, a distinguished child and family psychologist known for her profound contribution to the field of mental health. With an outstanding academic background, Mrs. Kulkarni holds an master's degree in developmental psychology from the prestigious Oxford University, UK. Over the past 20 years, she has amassed extensive experience in mental health through her work in London, UK and India. Currently practicing in Nasik, Mrs. Kulkarni specializes in child, youth and family counseling. Her expertise extends to the study skills and life skills workshops for adolescents, effective parenting program, remedial training for learning disabilities, aptitude and personality testing, IQ, EQ assessments, career guidance, relationship counseling and stress management. She is also a dedicated holistic living coach, helping individuals achieve balance and well-being. Beyond her clinical practice, Mrs. Kulkarni is a prolific writer and speaker, contributing regularly to the newspapers and magazines, where she shares her valuable insight on developmental psychology and parenting. She is also a creator YouTube channel Dhyani Mani, where she provides expert guidance on mental health and parenting, reaching and positively impact on audience. Her dedication to mental wellness is further reflected in her associations with organizations and educational institutions in Nasik, including IPH, MindLab, NSPM, CHME, Avishkar Shikshan Sanstha and Gokhale Education Society. Well, we are truly honored to have Mrs. Gunjan Kulkarni ma'am with us today. Her presence at this graduation ceremony is not only inspiring but also a reminder of the importance of emotional intelligence and well-being in shaping a brighter future. Please join me in extending a warm welcome to Mrs. Gunjan Kulkarni ma'am. Let's felicitate our today's guest. I request respected Chairman sir to please felicitate Gunjan. I also request Renuka ma'am to felicitate our guest. Please give a big round of applause. Thank you Gunjan ma'am. Thank you Renuka ma'am. We are feeling blessed to have this motherly figure with us. It's a pleasure to have you here today. We are felicitating with Shrifar, Sheila and our inspiration and deity of this Ram Bhumi, Kodandadhari Ram. The power of knowledge and knowledge of power. Shapadapi, Sharadapi. Ma'am, we aims to instill
martial spirit among the youth. Great visionary Dharmavir Dr. Balakrishna Shivram Munjeji founded this Central Hindu Military Education Society to function as a catalyst in the process of nation building with the help of these Balram Dandis. Now I request respected Principal Sir to please present the report of kindergarten. Good evening, everybody. Honorable Chief Guest of the Day, Ma'am Gunjan Kulkarni, our Chairman Sir, CMA Deepak Ji Joshi, our SMC member, Ma'am Renuka Kulkarni, most respected parents, teachers, and our loving children. A warm welcome to all of you on this special occasion, the kindergarten graduation ceremony and a small cultural program. Today is a momentous day as we celebrate the achievements of our young learners and mark the beginning of their journey into primary section. It's my privilege to present the annual kindergarten report for the academic year 2024-25. Our academic year commenced on 15th June 2024, welcoming our tiny tots back to school with joy and enthusiasm. At VPP CBSE, we follow NEP 2020, an activity-based and playway learning approach, ensuring that our young learners engage in hands-on experiences, creative explorations, and interactive lessons. Our curriculum focuses on holistic development, nurturing cognitive, social, and motor skills in an enjoyable and child-friendly environment. To instill cultural values and a sense of patriotism, we have celebrated all major festivals and national days with great enthusiasm. Events like Ashadi Ekadashi, Ganesh Chaturthi, Krishna Janmashtami, Navratri, Dasera, Pati Pujan, Diwali, Makar Sankranti, and Shiv Jayanti were observed with traditional fervor, while Independence Day and Republic Day were marked with patriotic pride. These celebrations have helped our children connect with their roots while developing social and emotional intelligence. Coming to the teaching staff, our kindergarten highly responsible and dedicated coordinator Mrs. Sangeeta Ranalkar Madam and very sincere and devoted teachers play an invaluable role in shaping their minds. Their nurturing, patience, and commitment create a warm and self-learning environment. Their constant encouragement and interactive teaching methods have helped our students develop essential early learning skills with confidence. We are grateful to our CHAV society, whose selfless dedication and unwavering support have helped us in our mission to provide quality education. Their commitment to serving the school and ultimately the nation reflects in every initiative undertaken for the betterment of students. As we celebrate the achievements of our senior KG graduates today, we acknowledge the efforts of teachers, parents, and the school community in making the journey a success. This graduation day is not just an end, but a new beginning as our young learners step forward into their primary school years with confidence and enthusiasm. We are glad to inform you that our KG section is getting a renovated building soon. Thank you for being part of this joyous occasion today. Let's continue to work together to nurture young minds and build a brighter future. Jai Hind. Thank you. Thank you,
so much, sir. Now I request our respected chairman, sir, to please share a few words with us. Respected chief guest of today's program, Gunjan Kulkarni ma'am, school committee member Renuka ma'am, chairman of Bhosla Military School Anandji Deshpande sir, principal, teacher, dear parents and my students, very good evening. It is my great honor to be here amongst you on this special occasion to celebrate the graduation day of Little Stars. This is their first academic achievement which we are going to witness, and this is not only in terms of what we can say the academic achievement, but during last 2 years they have not only gone through the various academic activities, but they have made various friends, they have enjoyed the social life. So I congratulate first of all to all kindergarten students for achieving this first milestone of their academic activity. I also congratulate our KG teachers, Ranadhar madam and her team, because we know that managing children at home, how difficult it is, and for almost 6 to 7 hours they are managing our children here in school. So I congratulate them. They have not just taught the numbers or alphabets to this little star, but also various other activities such as the kindness, discipline, and how to explore the other activities. So I congratulate our KG section for their continuous support to the students for last 2 years. I also acknowledge the presence of all the parents here. Because parents are the first guru of their children. So in nurturing their future, your role is very important, and we acknowledge your efforts, and looking ahead in even primary section also we are expecting the same. This year, as just mentioned by our principal sir, we are going to have a renovated building for our KG section. We have started nursery section from this year, and we are also going to do some academic experiments in coming years. So as a CHME society, we are always committed to provide the best education in affordable fees to all the students, and we are committed to that in future also. With this, I once again congratulate all the Little Stars for their first achievement, and I hope all the best for their future. Thank you very much. Once again, I warmly welcome to everyone to be present here. Thank you so much. आज हम जिसके लिए यहाँ पर आए हैं, नटखट हम, हाँ नटखट हम, करने निकले खटपट हम। यही खटपटें जो हर रोज़ वो स्कूल में करते हैं, अभी हमें देखने को मिलने वाली है। Here we have a chance to remember our childhood with a kindergarten activity video. I request respected guests and dignitaries to please be seated on the couches, and let's enjoy the activity video of kindergarten. बड़ी जवानी सी बचा के रखे
Shivansh Ranade. To enjoy schools. Now comes Ishan Patil. Ishan did that with a little encouragement, they will bloom academically. Now comes Nishant More, but he demonstrates strong attentiveness. Congratulations, Nishan. Now Abir Kulkarni, positive attitude and enthusiasm to the classroom. Now comes Viraj Khairnar, constantly demonstrate. Now comes Shivam Kalunge. Shivansh Kalunge, he also excels in academics with positive attitude and considerate student. Now comes Raj Hange. He is particular, he has talent for reading and writing skill. Now comes Shivendra Garwal. He is a brilliant scholar with a keen intellect and Shivendra Garwal. Congratulations. Now comes Pawan Chaudhary. Now comes Malhar Borse. He is truly talented and dedicated artist, constantly demonstrating a strong work ethic and a passion for drawing. I request Deshpande sir to please felicitate students. Now comes Parshva Bhatt. Parshva is a great enthusiastic for learning. Now comes Arjun Bhakar. He really shows enthusiasm in the class activities. Now comes Anushri Vispute. To felicitate our girls, we have Renuka ma'am here. I request her to please felicitate girls. Now comes Rakshita Taile. I request Renuka ma'am to felicitate our girls. Rakshita shows excellent behavior and follows instructions. Then we have Ishwari Surse. She is a matured and beautiful smile she has. Now we have Jinal Shinde. She really has a creative force. Then we have Tanvi Salke. She is setting a high standard for her peers. Now I request our Honorable Chairman sir to felicitate the girls. Now we have Kirti Pathak. Kirti is a confident leader with exceptional communication skills. Then we have Ishwari More. She is naughty, but very sweet girl in the class. Her enthusiasm is very inspiring. Then we have Neer Khokle. She is beautiful and mesmerizing girl. Then we have Hridaya Khadse. She shows remarkable improvement in growth in academics. Then we have Kripa Khivsara. We have pleasure to have her in the class. Now she demonstrates a strong grasping of various concepts. And lastly, we have Hetal Bhavsar. She is quiet and thoughtful girl, but remarkable academic ability. And here we have Jarmera Senior Kindergarten Group with their graduation certificate. Let's cheer them. I request all the respected dais to take position to make a memory with a photograph.
स्पेशल रिक्वेस्ट आली आहे तुमच्यासाठी की प्लीज थोडासा टाळ्यांचा जोरदार आवाज येतो. नाव कम्स गुरुनाथ थोरात. He is a kind and considerate classmate. Now I request Deshpande sir to felicitate next students. Now comes Shivash Gurule. Shivash Gurule is a confident leader with exceptional communication skills. Now we have Jishnam Saman. He is a bright and bubbly individual with infectious enthusiasm. Now we have Tanvik Mori. He enjoys outdoor play and physical activities. Then we have Shaurya Suryavanshi. Shaurya is developing good listening skills nowadays. Now I request our respected chairman sir to felicitate next. Now we have Gunit Khainar. Gunit shows curiosity about the world around him. Then Malhar Uttare expresses himself clearly and confidently. Then we have Madhusudan Rai. This is Madhusudan Rai. He enjoys expressing himself through the art. Then we have Riyan Sharma. Riyan shows curiosity and asks thoughtful questions. Now I request our respected principal sir to felicitate our kids. Then we have Anvit Solanki. He is creative. He has creative imagination. Then we have Yakshit Patil. He is developing strong reading skills. Then we have Arush Pawar. Arush participates in group activities in Zeal. Then we have Akshat Daive. He enjoys learning, actively participates in the class. Now I request Mrs. Renuka ma'am to felicitate our children. Now we have Vedant Aher next. He participates in creative and imaginative play. Then we have Mihira Lele, a brilliant scholar with a keen intellect and passion for learning. Then we have Pratishtha Devliya. She participates in the class discussions and share her ideas. Then we have Shruti Nayak. Shruti follows instructions very attentively. Now I request our coordinator, Mrs. Sangeeta Dhanadhar ma'am, to kindly felicitate her students. Please come ma'am. Now we have Tanishka Khade. Making new friends and building relationships, she is excellent in. Then we have Spandana Salunke. She expresses creatively through drawing and painting. We have Abha Kulkarni. Abha enjoys singing and participates in music. Here Shivanya Kadam comes, who shows enthusiasm for learning new things. Then Ojasvi Mai.
Anushri demonstrates curiosity. We have Ashmi Kure. She demonstrates good manners. Prisha Apte. She has a creative force with a talent in art. And lastly, we have Rita Trisara, a budding artist with a flair for self-expression. Let's give them a cheer.
It's really very touching. All of your parents must be wiping their eyes. Thank you so much, dear children, for this Thanksgiving song. And now let's come back to our celebration mode with a cake cutting. Congratulations, little graduates. I'm also thankful to the respected guests and dignitaries for your appreciation. Dear parents, our little graduates have now not only cried but has grown to the capacity of sharing their experiences and thoughts. I invite Miss Mihira Lele, Orchid Group, to tell us what exactly she is feeling now. Please welcome Mihira. Mihira Lele. Please give a big round of applause so that she can speak something. Come on. Good evening, one and all, honorable guests, principal, teachers, parents, and my graduate fellows. Today we stand proud as kindergarten graduate. We are grateful for our amazing teachers who made learning so much fun. They taught us to read, write, dance, sing, drawing, and play sports. We learned valuable lessons about kindness, sharing and caring for each other. Our school has been a second home to us, filled with love, laughter and adventure. We will cherish memories of our time here. Thank you, dear teachers, for guiding us every step of the way. Thank you, dear mom and dad, for your unwavering support. And thank you, our school, for providing a nurturing environment. We are excited for our new journey ahead. Thank you. Wow, very good, your gratitude and respect. Give her a big cheer once more. Thank you, Mihira. I hope all her schoolmates having the same feeling, and she was the representative. Now the time has come. We are blessed today to have Mrs. Gunjan Kulkarni ma'am with us. I know she is expert in developmental psychology and parenting, which is the most necessary topic to be discussed today. So I request our today's chief guest, Mrs. Gunjan Kulkarni ma'am, to please come up on the stage and give us some tips and tricks to handle these little wonders. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Respected dignitaries, Chairman sir, Principal sir, Renuka ma'am, Deshpande sir. मराठीत बोलू चालेल? ओके. कारण इथे मला बरेचसे ग्रँडपेरेंट्स पण दिसत आहेत, आजी आजोबा दिसत आहेत, तर त्यांच्याशी मराठीत कनेक्ट करता येऊ शकेल जास्त चांगलं. असा सेरेमनी पाहिला होता आपण कधी? आपल्या वेळेला तर काही झालं नव्हतं बाबा. मी प्रत्येक वेळेला जे बघत होते, ती मुलं येत आहेत, त्यांना इतकं छान ग्रेसफुली त्यांना एस्कॉर्ट केलं जात आहे, त्यांच्यासाठी एवढे मोठे छान काय
फटाके उडतायत, त्यांच्यासाठी खूप जास्त सजावट केलेली आहे, त्यांचे रोब्स आहेत, त्यांच्या हॅट्स आहेत. बापरे, आपल्या वेळेला असं काही नव्हतं, राईट? आणि असं वाटत होतं ना की त्या रांगेत आपण असतो तर बरं झालं असतं आणि आपल्यालाही हे सगळं अनुभवता आलं असतं तर बरं झालं असतं. लकी आहे ती मुलं खूपच की त्यांना हे सगळ्या गोष्टी अनुभवायला मिळत आहेत इतक्या लहान वयामध्ये आणि इतकं छान पद्धतीने शाळा त्यांच्यासाठी या गोष्टी अरेंज करते आहे. मगाशी आपण जो व्हिडिओ बघितला त्याच्यामध्ये सुद्धा खूप ॲक्टिव्हिटीज दाखवलेल्या आहेत, खूप जास्त गोष्टी तिथे होत आहेत. मुलांच्या प्रत्येक डेव्हलपमेंटच्या प्रत्येक विषयाचा विचार इथे शाळेमध्ये होतो आहे हे याच्यातून लक्षात येतं आहे. मी आज पहिल्यांदा शाळेत येते आहे, पण तो व्हिडिओ बघून आणि इथल्या टीचर्सचा विशेषतः उत्साह बघून मला जाणवतं आहे की इथे खूप छान पद्धतीने मुलांना एक चांगलं वातावरण मिळत असणार आहे, पोषक वातावरण मिळत असणार आहे आणि त्यांना चांगल्या प्रकारे ग्रूमिंग होत असणार आहे. आत्ता मिहिराने आपल्याशी काही ती बोलली आणि किती वर्षाची आहे मिहिरा? 6 वर्षाची, 5 वर्षाची. 5 वर्षाच्या वयामध्ये आपल्याला काय अक्कल होती हो? मला वाटत नाही की आपल्याला आईबाबांचा हात सोडून सुद्धा आपण कुठे जाऊ शकत होतो. सो इतकं छान पद्धतीने तिने प्रेझेंटेशन केलं आणि हे सगळं कुठेतरी शाळेतून मिळालेल्या वातावरणाचा परिणाम आहे आणि ऑब्व्हियसली घरामध्ये तुम्ही जे वातावरण देता त्या मुलांना त्याचासुद्धा हा नक्की परिणाम आहे. मी खूप वेगवेगळ्या वयोगटातल्या मुलांबरोबर काम करत असते, त्यांच्या पालकांबरोबर काम करत असते आणि आत्ता जेव्हा हा सेरेमनी झाला तर मला असं वाटतं, मी स्वतः एक पेरेंट आहे आणि पहिला विचार ह्या मुलांना बघून काय येतो मनामध्ये? मला तरी असं वाटतं की बापरे केवढी मोठी झाली, केवढा मोठा झाला, हा विचार आपल्या मनात येतोय ना. अगदी काही महिन्यांपूर्वीच तर नाही का छोटंसं बाळ आणलं होतं हॉस्पिटलमधनं आणि ते आत्ता इथं मोठं झालं आहे, मस्त ग्रॅज्युएशन सेलिब्रेट करतं आहे आणि ती जी काही त्यांची 4, 5, 6 वर्ष आहेत ती इतक्या झटकन निघून गेलेली आहेत की आपल्याला म्हणजे आता थोडंसं असं मनामध्ये येतं आहे. आय थिंक इथल्या काही पालकांच्या डोळ्यात पाणीही आलं असेल आपल्या मुलांना असं स्टेजवर बघताना, आपली मुलं मोठी होताना बघताना. आणि पालकत्व हे नेहमीच खूप मिश्र भावना आहे, मिक्स्ड फिलिंग आहे की एका बाजूला खूप आनंद होतो आहे आपलं मूल आपल्या डोळ्यासमोर मोठं होतं आहे त्याचा आणि दुसऱ्या बाजूला थोडीशी अशी धाकधूक पण आहे की अरे आपला हात सोडतं आहे आता हे. सो नाळ कापल्यापासून ते मूल आपल्या प्रवासाला जाईपर्यंतचा जो हा प्रवास आहे तर त्याच्यामध्ये हा बॅलन्स खूप महत्त्वाचा आहे की कधी त्याला जवळ घ्यायचं आहे आणि कधी त्याला सोडायचं आहे त्याचा हात. हा बॅलन्स त्याच्यामध्ये खूप महत्त्वाचा आहे. सो ही जेव्हा मुलं आपण बघतो ती आपल्या डोळ्यासमोर वाढताना बघतो आणि मुख्य म्हणजे आपल्याला दिसत जातं की ती हळूहळू आपल्यापासून लांब होत आहेत, त्यांची स्वतःची काहीतरी एक आयडेंटिटी डेव्हलप होती आहे, स्वतःचं काहीतरी एक छान पर्सनॅलिटी डेव्हलप होती आहे. तर अशा वेळेला पुन्हा ते खूप मिक्स्ड फिलिंग असतं की छानही वाटतं आहे समोर आपल्या मुलांना बघताना आणि दुसऱ्या बाजूला थोडंसं अरे हे माझं पिल्लू होतं, हे माझ्या मांडीवर मावायचं आणि आता हे केवढं मोठं झालेलं आहे, हेही फिलिंग त्याच्यामध्ये आहे. इथून पुढे आता मूल मोठं होणार आहे. ह्या जनरेशनची आता ही जी सगळी मुलं आहेत ती जनरेशन अल्फाचा भाग आहेत आणि आता 2025मध्ये जन्मलेली जी बाळं आहेत छोटी, इथे मला छोटी काही बाळं पण दिसत आहेत, तर ती जनरेशन बीटाचा भाग आहेत. आता हे अल्फा आणि बीटा जनरेशन ज्या आहेत ते सगळे मुलं कुठल्या जगामध्ये जगणार आहेत, कुठल्या प्रकारचं भविष्य त्यांचं आहे, ती काय करिअर्स करणार आहेत हे आपण आत्ता इमॅजिन पण नाही करू शकत. आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सबद्दल ऐकलेलं असतं, त्याच्या अनेक गोष्टी आपण वापरत असतो ऑलरेडी. म्हणजे साधं GPS सिस्टीम जी आहे आपली की गुगल मॅप लावायचं आणि एका ठिकाणून दुसरीकडे जायचं, ही पण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा भाग आहे. अशा अनेक सिस्टीम्स आपण रोजच्या आयुष्यात आपल्या वापरतो आहे आणि ही मुलं तर त्याच्यामध्येच जगणार आहेत, त्या जगामध्ये जगणार आहेत. त्यामुळे ती ज्या जगात जगणार आहे ते जग आत्ता आपल्या कल्पनेच्याही पलीकडचं आहे. तर मग कल्पनेच्या पलीकडचं आहे तर आपण त्यांना त्याच्यासाठी तयार कसं करणार? आपल्याला कळणार कसं की आपण मुलांना तयार करायचं आहे? कारण शेवटी पालकांचं काम काय आहे तर मुलांना त्यांच्या आयुष्यामध्ये चांगलं करता यावं, सक्सेसफुल होता यावं यासाठी त्यांना तयार करणं, हे जर आपलं काम आहे तर आपण तयार कसं करणार त्यांना?
आता ही मुलं मोठी होतात, आता प्रायमरीमध्ये जातील, हळूहळू असाच एखादा सेरेमनी आपला काही वर्षातच तुम्ही त्यांचा ग्रॅज्युएशन सेरेमनी ॲक्च्युली बघाल, कुठल्या कुठल्या कॉलेजेसमध्ये असाल, देशात असाल, विदेशात असाल, तिथे त्यांचा सेरेमनी बघाल. अतिशय आनंदाने अभिमानाने छाती फुलून येईल की ही माझी मुलं, हे माझं मूल आहे आणि हे आता ह्यांनी किती छान गोष्टी अचीव केलेल्या आहेत. पण तिथपर्यंत पोचण्याचा हा जो मधला प्रवास आहे ना, तो खूप चॅलेंजिंग आहे आणि आत्ता आपल्यासमोर अनेक चॅलेंजेस आहेत. एक साधं चॅलेंज सांगते, सगळेजण माना डोलावतील, स्क्रीन टाईम. मूल हातामध्ये फोन घेतं, सोडत नाही, टी व्ही समोर बसतं, सोडत नाही, आणि मग ते कसं मॅनेज करायचं. अशी अनेक चॅलेंजेस आत्ताच्या जनरेशनच्या पालकांना येणार आहेत इथून पुढे. 3 गोष्टी बघूया. इथून पुढे मुलं जेव्हा आपली आता प्रायमरीला जाणार आहेत, सेकंडरीला जातील, पुढे आयुष्यामध्ये मोठ्या मोठ्या गोष्टी अचीव करतील, तर 3 गोष्टींचा विचार करणं गरजेचं आहे आत्तापासून, की त्यांना कुठेतरी त्यांची शारीरिक डेव्हलपमेंट म्हणजे फिजिकल डेव्हलपमेंट, इंटेलेक्च्युअल डेव्हलपमेंट, कॉग्निटिव्ह डेव्हलपमेंट आणि सोशल डेव्हलपमेंट आणि इमोशनल डेव्हलपमेंट. सो ह्या 3-4 गोष्टींचा विचार आपण अतिशय काळजीपूर्वक केला पाहिजे. शारीरिक डेव्हलपमेंटचा विचार करताना जेव्हा आपण पुन्हा मोबाईलचं उदाहरण घेतो, मुलं आजकाल घरामध्ये असतात. पूर्वीच्या काळी आपण ज्या वयाचे सगळे साधारण पालक आहोत, तर त्या आपल्याला लहानपणी लहान असताना संध्याकाळी अंधार पडला म्हणून आईला आपल्याला घरात खेचून आणायला लागायचं, आणि आज या मुलांना बाहेर जा बाबा, थोडंसं बाहेर जाऊन खेळ असं सांगावं लागतं. सो कुठेतरी त्या स्क्रीनचा, मोबाईलचा इतकं ते अट्रॅक्टिव्ह माध्यम आहे की त्याच्यामुळे त्यांची फिजिकल डेव्हलपमेंट कमी होते आहे. सो त्यावरती काहीतरी आवर्जून करणं गरजेचं आहे. त्याच्यावरती एक साधी गोष्ट आत्ता आपण करूया. मी एक छोटंसं उदाहरण देते. सगळ्यांच्या हातात मोबाईल असेल ना आत्ता? तुमचा मोबाईल हातात घ्या, त्याच्यामध्ये सेटिंग्समध्ये जा आणि सेटिंगमध्ये डिजिटल वेलबिईंग नावाचा एक ऑप्शन आहे, त्याच्यावर क्लिक करा. सेटिंगमध्ये डिजिटल वेलबिईंग, आणि त्या डिजिटल वेलबिईंगमध्ये वरतीच तुम्ही आज दिवसभरामध्ये किती तास मोबाईल बघितलात हे आलेलं आहे. किती तास दिसतात? 2, 4. मॅम इथे म्हणतात 1.5 तास. कदाचित त्यांना इथल्या प्रिपरेशनमध्ये वेळ मिळाला नसेल हातात मोबाईल घ्यायला. सो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 कितीतरी वेळ आपल्या हातामध्ये मोबाईल असतो, आणि आपल्याला तर वाटतं आपण फक्त 15 मिनिटासाठी घेतलाय. आपण तर 15 मिनिटासाठी घेतलेला असतो ना. 2 मेसेजेस करायचे असतात, एखादा रील बघायचं असतं, झालं. पण आपण जर बघितलं त्याच्यावर तर किती जास्त वेळ आपण मोबाईलमध्ये आहोत. तर त्यामुळे सुरुवात कुठेतरी त्याची आपल्यापासून करणं गरजेचं आहे की आपण काय ॲक्टिव्हिटीज करतो आहोत का, फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज ज्या मोबाईलच्या पलीकडच्या आहेत, ॲक्च्युअल जगातल्या आहेत, त्या आपण करतो आहोत का. आपण केल्या तर मुलं करणार आहेत. साधं फॅमिलीमध्ये काही नियम घालून घेता येऊ शकतात. एक म्हणजे खाताना मोबाईल नको. हा एक खूप मोठा विषय आहे की अगदी छोटी मुलं असतात, बाळं असतात, तेव्हासुद्धा त्यांना खात नाही म्हणून मोबाईल समोर दाखवला जातो आणि मग त्याच्याने ते तोंडात घास जातो आणि खाल्लं जातं. सो याचा विचार करणं गरजेचं आहे आपण. सो फिजिकल एक्सरसाइज मुलांसाठी आवश्यक आहे. आणि मोबाईलचा आपल्या ब्रेन डेव्हलपमेंटवरती पण परिणाम होतो. याच्यावरती सायंटिफिक रिसर्चेस झालेले आहेत की ब्रेन रॉट नावाचा शब्द जर तुम्ही ऐकला असेल, वाचला असेल, तर त्याचा अर्थ असा आहे की आपल्या मेंदूच्या ज्या क्षमता आहेत त्या मोबाईलच्या अतिवापरामुळे कमी होत आहेत. तर ज्या मुलांची, ज्या वयामध्ये या मुलांची मेंदूची डेव्हलपमेंट अजून होती आहे, त्या वयामध्ये त्यांना ब्रेन रॉटसारख्या गोष्टी जर त्यांच्या बाबतीत झाल्या तर ते किती चुकीचं आहे. त्यांना ते पुढे खूप त्रासदायक होऊ शकेल. दुसरी गोष्ट आपण जी म्हणली तशी बौद्धिक डेव्हलपमेंट तर किंवा कॉग्निटिव्ह डेव्हलपमेंट, तर ही कशी होणार आहे इथून पुढे. जसं मी म्हणलं की ही मुलं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या जगामध्ये जगणार आहेत, तर त्यांना काही आवश्यक कौशल्य येणं गरजेचं आहे. कारण
तुम्हाला ज्या गोष्टी आता सध्या ज्या गोष्टी माणसं करतायत कॉर्पोरेटमध्ये किंवा फॅक्टरीजमध्ये, त्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स किंवा रोबोट्स करणार आहेत. तर आज त्यांना त्या गोष्टीची गरज नाही आहे मुलांनी त्या गोष्टी शिकण्याची किंवा मुलांनी त्या गोष्टी करण्याची. एखादी गोष्ट जी रिपिटेटिव्हली करायची आहे त्या सगळ्या गोष्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स करणार आहे. तर ज्या गोष्टी डोक्याने करायच्यात, क्रिएटिव्हली करायच्यात, नवीन सोल्युशन्स काढायचे, ॲनालिटिकल विचार करायचा आहे, क्रिएटिव्ह थिंकिंग करायचं आहे, ह्या गोष्टी मुलांना शिकवण्याची गरज आहे. तरच ते पुढे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या जगात टिकून राहणार आहेत. तर ते तुम्ही कसं करणार? आता साधारण मुलं आपली ही 5-6 वर्षाची, 3 ते 4-5 वर्षाची आहेत. तर अशा वेळेला त्यांना असं प्रत्येक गोष्ट स्वतःला करून बघायची असते. बऱ्याच मुलांना मी करणार, माझं मी करतो, माझं मी करते, त्या अशा गोष्टी सुरू झालेल्या असतात. ते खरं तर दुसऱ्या वर्षापासून सुरू झालेलं असतं. तर ह्या गोष्टी त्यांना आवर्जून करू दिल्या पाहिजेत. त्यांना त्यांचे स्वतःचे कपडे चूज करू देणं, त्यांना त्यांच्या खाण्याच्या सवयी असतील किंवा त्यांना काही निर्णय घेऊ देणं हे खूप आवश्यक आहे. एक साधी गोष्ट, मुलं छोटी जरी असली, आपल्याला वाटतं छोटी आहेत त्यांना काय कळतंय, तर त्यांना तुमचा सांगून बघा आणि त्यांना त्याचं सोल्युशन काढायला सांगून बघा. त्याच्यावरती जे काही क्रिएटिव्ह सोल्युशन ते काढतील त्याच्यासारखं दुसरं चांगलं क्रिएटिव्ह सोल्युशन तुम्हालाही सुचणार नाही. एक छोटंसं उदाहरण देते. माझी मुलगी जेव्हा 8 वर्षाची होती त्यावेळेला तिला स्विमिंगचा क्लास लावला होता, समर कॅम्प. तर साहजिकच सुरुवातीला ते नुसतं पाय मारायला लावतात तेव्हा मजा येत होती, पण ज्या वेळेला उडी मारायला सांगितली त्यावेळेला भीती सुरू झाली. आणि मग झालं ते घरी आल्यानंतर, आता मी जाणारच नाही, आता मी करणार नाही आहे, मला आवडत नाही आहे, असं सगळं सुरू झालं. तर तिला शांतपणे सांगितलं की नाही, तुला जायचं आहे, आपण जाऊया, करूया, तुला काय अडचण येते त्या तिथल्या कोच सरांशी बोल. तर शेवटी कसं तरी करत रडत खडत गेली. आणि त्या दिवशी परत येताना तिला घ्यायला मी घ्यायला गेले तेव्हा खुश होती. मी तिला म्हटलं की काय झालं, तू काहीतरी म्हणजे आज भीती नाही वाटली का आज उडी मारू दिली नाही, उडी मारायला लावली नाही. एक कसं असतं ना आईचं मन, की नसेलच उडी मारायला लावली म्हणून खुश आहे असं वाटत असतं. तर नाही म्हणे, उडी मारली मी आणि एकदम मजा आली आणि आता मी जाणार आहे उद्यापासून. तिला मी विचारलं की कसं काय झालं असं. तर तिने मला दिलेलं उत्तर इतकं मस्त आहे. ती म्हणली की जेव्हा मी पळत येत होते त्या पूलकडे त्यावेळेला मी असं इमॅजिन केलं की मी एक आईस्क्रीमचा गोळा आहे, व्हॅनिला आईस्क्रीमचा, आणि हा जो पूल आहे तो म्हणजे मेल्टेड चॉकलेट आहे आणि मी आता तो गोळा त्या मस्त मेल्टेड चॉकलेटमध्ये पडणार आहे आणि मजा येणार आहे त्या गोळ्याला. सो हे असं सोल्युशन मला कितीही विचार केला असता तरी सुचलं नसतं. त्यामुळे मुलांना ह्या अशा गोष्टी जरूर त्यांना कुठल्याही प्रॅक्टिकल सोल्युशन विचारा. तुमच्या रोजच्या आयुष्यातली तुम्हाला जे काही प्रॉब्लेम्स जाणवतात त्यांना जे समजतील त्याप्रमाणे त्यांना उत्तरं विचारा. त्यांच्याकडे जास्त क्रिएटिव्ह उत्तरं आपल्यापेक्षा असतात त्याच्यानी. आणि हा एक फायदा झाला की त्यांची उत्तरं आपल्याला कळतात, त्यांचं क्रिएटिव्ह थिंकिंग आपल्याला कळतं. आणि दुसऱ्या बाजूला हे पण आहे की ते स्वतः गोष्टींचं ॲनालिसिस करायला, क्रिएटिव्हली विचार करायला शिकतात. तिसरी जी गोष्ट मी म्हटलं ती म्हणजे भावनिक विकास किंवा इमोशनल डेव्हलपमेंट. ही पण अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. इमोशनल इंटरॅक्शन किंवा पीपल इंटरॅक्शन ही अशी अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे की जी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टेक ओव्हर करू शकणार नाही आहे इतक्या लवकर. त्यामुळे तुमच्या मुलांची पीपल स्किल्स किंवा लोकांशी बोलण्याची स्किल्स जितकी चांगली असतील, जितकी प्रोफाऊंड असतील, तितका त्याचा फायदा त्यांना होणार आहे. तर त्यामुळे इमोशन्स ओळखायला शिका. एक साधा खेळ खेळता येतो या वयाच्या मुलांबरोबर, जो तुम्हाला घरी पण खेळता येऊ शकेल, की 1 मिनिटामध्ये इमोशन्स एक्सप्रेस करणारे किती शब्द आपल्याला सुचतात पालकांनी आणि मुलांनी बसून लिहायचे. आणि हळूहळू जसं हा खेळ रेग्युलरली खेळला जाईल तसं त्या शब्दांच्या संख्या वाढत जाते. साधी गोष्ट आहे, आपण म्हणतो राग आला, तर राग आला ही खूप ॲबस्ट्रॅक्ट किंवा एकच गोष्ट नाही आहे ना. राग आला, काहीतरी वेळेला चिडचिड होत असते, काही वेळेला संताप आलेला असतो, काही वेळेला राग आलेला असतो.
काही वेळेला अपमान झालेला असतो. अशा अनेक गोष्टी त्या राग ह्या गोष्टीमध्ये आहेत. तर त्यामुळे त्याचे जे काही वेगवेगळे पदर आहेत, वेगवेगळे शेड्स आहेत, ते सुद्धा मुलांना समजले पाहिजेत. त्याची भाषा त्यांची डेव्हलप झाली पाहिजे. सायकोलॉजीच्या भाषेमध्ये आम्ही त्याला इमोशनल लँग्वेज म्हणतो किंवा इमोशनल लिटरसी म्हणतो. तर हे शब्द मुलांचे डेव्हलप झाले पाहिजेत. तुमच्या स्वतःच्या भावना त्यांच्यासमोर एक्सप्रेस करा. आज मला खूप त्रास होतोय, आज मला वाईट वाटतंय, आज मला खूप आनंद झाला आहे आणि मला आश्चर्यच वाटलं, असे जे गोष्टी आहेत ना त्या आवर्जून मुलांसमोर शेअर करा, जेणेकरून त्यांना त्याचे शब्द कळले पाहिजेत की कशासाठी, कशाला काय म्हणायचं. किंवा मुलांशी भावनांमध्ये भावना निर्माण झाल्यानंतर शरीरात काय बदल होतात याबद्दलही आवर्जून बोला. म्हणजे राग आल्यानंतर सगळं शरीर असं गरम झाल्यासारखं होतं किंवा आश्चर्य वाटलं असेल तर एकदम डोळे विस्फारतात किंवा आनंद झाला की पोटामध्ये फुलपाखरं उडल्यासारखं फिलिंग येतं किंवा दुःख झालं की असं पोटामध्ये गोळा आल्यासारखं फिलिंग येतं. ह्या ज्या गोष्टी आहेत, ज्या शरीरामध्ये होणारे बदल आहेत, ते आवर्जून मुलांशी बोला, जेणेकरून ते भावनांशी जोडले जातील आणि भावनांच्या भाषेमध्ये बोलू शकतील आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे दुसऱ्याच्या भावना ओळखू शकतील. याच्या पुढे लक्षात ठेवा, याच्या पुढे तीच माणसं टिकणार आहेत जी दुसऱ्याच्या भावना ओळखू शकतील आणि स्वतःच्या भावना ओळखून एक्सप्रेस करू शकतील. त्यामुळे इमोशनल इंटेलिजन्स ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. आपल्या मुलांना लिखाण, वाचन, गणित हे सगळं आलंच पाहिजे. त्याची काळजी शाळाही घेतेच आहे. पण त्याच्याच बरोबर आपल्या मुलांचं इमोशनल डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे, हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि चौथा भाग जो आपण म्हणला सोशल डेव्हलपमेंट, पुन्हा एकदा मोबाईलवर येऊया की त्याच्यामुळे सोशल डेव्हलपमेंट कमी झालेली आहे, शेअरिंग कमी झालं आहे, इतर मुलांबरोबर खेळणं कमी झालं आहे. आजकाल एक मोठ्या सोसायट्यामध्ये सुद्धा खाली मुलं साधारण एक 5वी 6वीत असणारी मुलं एकत्र बसतात आणि एखाद्याच्या मोबाईलवरती गेम खेळत असतात. म्हणजे ती खाली खेळायला म्हणून आलेली असतात, पण ती हातापायांनी खेळत नसतात, मोबाईलवरती खेळत असतात. तर त्यामुळे त्यांना खेळणं खूप महत्त्वाचं आहे ह्या वयामध्ये. त्यांनी इतरांशी बोलणं खूप गरजेचं आहे किंवा 4 लोकांमध्ये मिसळणं खूप गरजेचं आहे. आणि तुम्हाला एक महत्त्वाची गोष्ट सांगते, इथून पुढे ना, आत्तासुद्धा पण इथून पुढे जास्तच, की मुलं शाळेमध्ये शिकण्यासाठी जाणार नाही आहेत, आपण त्यांना शिकण्यासाठी पाठवतो, ते आपलं काम आहे. ती शाळेमध्ये मित्रमंडळींना भेटायला जाणार आहेत, त्यांना ती शाळेमध्ये सोशलाईज करायला जाणार आहेत. तर त्यामुळे ते सोशलायझेशन शाळेमध्ये होतं हे लक्षात घेऊया आणि त्याप्रमाणे त्यांच्याशी वागूया. घरातलं वातावरण चांगलं ठेवूया. एक साधं उदाहरण देते. माझ्याकडे मागे एक कपल आलं होतं आणि त्यांचा 3 वर्षाचा मुलगा होता. तर ते कपल काउन्सिलिंगसाठी आले होते आणि त्यांची भांडणं रेग्युलरली होतात वगैरे असं त्यांनी शेअर केलं. तर मी त्यांना विचारलं की तुमची भांडणं मुलासमोर होतात का कधी? तर तो जो बाबा होता त्यातला, तो म्हणाला की हो होतात, पण तो काय 3 वर्षाचा, त्याला काय कळतंय. मूल इतके अभ्यास झालेले आहेत की मुलाला गर्भामध्ये असताना सुद्धा जर ऐकू येतं, आवाज ऐकू येतो, आईबाबांचा मूड काय आहे तो लक्षात येतो स्पर्शावरून, तर 3 वर्षाच्या मुलाला कळणार नाही आहे का? त्यामुळे घरामध्ये आपण काय पद्धतीची भाषा वापरतोय, आपण शाळेबद्दल घरात काय बोलतोय, इतर मुलांबद्दल घरात काय बोलतोय, या सगळ्याचा मुलांवरती खूप परिणाम होत असतो. अशा सगळ्या गोष्टी मी सांगितल्या ना की मला काही वेळेला पालक विचारतात, हे बरं आहे सगळं पालकांनीच करायचं का, मुलांची काही चूक नसतेच का? आता मुलांची चूक असूही शकते, पण शेवटी मुलांनी आपल्याला सांगितलेलं नाही आहे की आम्हाला जन्म द्या म्हणून. ती आपली जबाबदारी आहे, आपण तो निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे कुठेतरी पुढाकार घेऊन, मोठेपणा घेऊन आपल्याला त्याच्यामध्ये काही गोष्टी करणं गरजेचं आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा आवर्जून विचार करावा. इथून पुढे मुलांच्या विशेषतः शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनिक विकास आणि सामाजिक विकास ह्या गोष्टीचा आवर्जून विचार करावा. त्या संदर्भात काय काय करता येऊ शकेल त्या गोष्टी, त्यातल्या काही गोष्टी मी शेअर केल्या. विषय खूप मोठा आहे, त्यामुळे इतकं सगळं मांडणं शक्य नाही आहे. काही व्हिडिओज याच्याबद्दलचे माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती आहेत, ज्यांना इंटरेस्ट आहे ते जाऊन बघू शकतात. विशेषतः मुलं ह्या वयातली हिंसक का होतात, ॲग्रेसिव्ह का होतात, इतरांना पटकन मारायला का लागतात, पटकन हात का उचलतात किंवा त्या चिडचिड का करतात, ह्या गोष्टीच्या बद्दलसुद्धा काही मांडलेलं आहे. तर त्याबद्दल तुम्ही आवर्जून बघू शकता.
खूप जास्त वेळ तुमचा आज मी घेत नाही. तुम्ही आज मुलांचं कौतुक बघायला आलेले आहात आणि त्याबद्दल सगळ्या पालकांचं तुम्ही ज्या पद्धतीने मुलांना वाढवता आहात त्याबद्दल तुमचं मनापासून कौतुक. पेरेंटिंग हा विषय अत्यंत चॅलेंजिंग आहे, खूप आव्हानात्मक आहे याची मला कल्पना आहे. त्यामुळे तुम्हाला खूप खूप मनापासून शुभेच्छा आणि धन्यवाद. थँक्यू सो मच गुंजन मॅम. खरंच तुम्ही साध्या सोप्या शब्दात खूप महत्त्वाच्या मुद्द्यांना हात घातलात. हे सगळे मुद्दे असे आहेत की ज्याचा विचार करून करून पालक आणि शिक्षक यांची सध्या झोप उडालेली आहे आणि तुम्ही दिवस रात्र त्याच्यावर काम करताय. त्याच्यामुळे आम्ही तुमच्या इथे उपस्थितीचा आम्हाला खूप फायदा होणार आहे आणि तुम्ही हे जे 4ही मुद्दे सांगितलेत, बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक आणि भावनिक, अशा 4ही प्रकारे मुलांच्या व्यक्तिमत्वाच्या विकासासाठी जे तुम्ही छोट्या छोट्या गोष्टी सांगितल्या त्यातली एक आम्हाला खूप आवडली की मन आणि शरीर, मनाचा शरीरावर होणाऱ्या बदलाबद्दल मुलांची चर्चा करणं. हा विषय खरंच खूप नवीन होता आणि तुमचे खूप खूप आभार. थँक्यू सो मच. आणि आम्ही ही गोष्ट है ना पालक आपण हे सगळं नक्की करणार आहोत नाही का? येस, थँक्यू सो मच मॅम. मॅडम मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे की जे तुम्ही खेळाबद्दल आणि शारीरिक याच्याबद्दल म्हणलात की मुलं खेळत नाही आहेत सध्या, तर आमची संस्था ही खेळासाठीच नावाजलेली आहे, तुम्हाला माहिती आहे. आणि आपल्याकडे अनेक खेळांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर खेळणारे खेळाडू आहेत. त्याच्यामुळे आपल्या शाळेचं हे खास वैशिष्ट्य आहे की आपण शारीरिक व्यायाम आणि सर्व प्रकारच्या खेळांना तेवढंच प्रोत्साहन देतो जेवढं आपण ॲकॅडमिक्सला महत्त्व देतो. थँक्यू सो मच. आणि हे सगळं अनुभवण्यासाठी आपण एक छोटासा शाळेचा व्हिडिओ पण बघूया ज्याच्यामधून आपल्याला हे लक्षात येईल की आपलं खास वेगळेपण हे काय आहे ते. बघूया शाळेचा एक छोटासा व्हिडिओ.